Tell me, what would you say about that lathi charge incident? That is pure inhumanity, I would say. Asal humanity ledu, em ledu. They are just behaving like monsters. Dharmendra Pradhan was saying that all the protesters are terrorists. What is he then? What is he? What is he doing? So basically, protest is for saying our point of view. Maku a platform ledu, em ledu to tell our point of view. If you are doing wrong, then we will say it is wrong. And if you are doing right, we will say it is right. When you are taking it is right anna thing ni meer teeskogalnappudu wrong anna thing ni kuda wrong la teeskovali. This is a constructive criticism, and you should be able to take both of them. And you because of lack of accountability, people are facing all the problems. Basically, every person is a victim of some or the other thing, like okal corruption ki kaani, deeniki kaani, exams ki kaani. These are all raising a huge concerns. So some or the other thing is been, every person is a victim. So every person is raising a voice now, and he should be taking accountability of everything he did. So that is the answer, and the responsible ga he should resign and he should get off from his position. That's it. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు మీ ఫుడ్ గురించి? మీరు చేస్తున్న ప్రొటెస్ట్ వదిలేసి మీకు అంటే హౌ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఫుడ్ అని చెప్పి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తా ఉన్నారు. This is so bullshit actually. Then what? వాళ్ళు కూడా కండక్ట్ చేస్తారు కదా, మరి వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Where are they getting from? So I should also want the answer. మీరు ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మాకు ఆన్సర్స్ కావాలి, మాకు ట్రాన్స్పరెన్సీ కావాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీవన్ ఈస్ స్పాన్సరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ క్యాన్ క్లియర్లీ సీ దెర్ ఇస్ నో అదర్ పర్సన్ వచ్చి స్పాన్సర్. ఇస్ ఆల్ సెల్ఫ్ మనీ ఆబ్వియస్లీ. మనిషి దగ్గర ఇంటరప్టింగ్ ద రిలీజియన్ అని చెప్పి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. అంటే స్టూడెంట్స్ ప్రొటెస్ట్ లో రిలీజియన్ సంబంధించినటువంటి స్లోగన్స్ ఎందుకు తెస్తా ఉన్నారని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అది మేం కాదు, బీజేపీ తెస్తుంది ఓట్స్ కోసం. సో అది తప్పు అని చెప్తున్నాం మేము. ఎందుకంటే రిలీజన్ థింగ్ ఈస్ బ్రాట్ బై ది politicians, I would say. ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న politicians, they are bringing it, they are making it. Basically they are doing divide and rule. So they are dividing people by the name of religion, and then they are ruling it with the emotions. That's it. Protesters are already pre-planned for the parliament attack అని చెప్పి వాళ్ళ వాయిస్ వినిపిస్తా ఉన్నారు, కొన్ని విజువల్స్ పెడతా ఉన్నారు. మీరు ట్రక్స్ తెచ్చి అక్కడ మొత్తం రోడ్ మీద పెట్టడం, ప్రభుత్వ వాహనాలను, గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ అన్ని డ్యామేజ్ చేయడం, ఇవన్నీ I really don't think so that happened. I really don't think that happened, because we have been in a very peaceful protest since day one, and we have been saying that we have been following all the ఎందుకంటే I am here in Hyderabad, I am not in Delhi, so I am following all the news or everything. Instagram I have been following. I have not seen this kind of content anywhere, so I don't think it's true enough. ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఫైనల్ గా? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ని రాజీనామా చేయమంటే ఆయన మిమ్మల్ని టెర్రరిస్ట్ అని చెప్తున్నాడు, కానీ ఇంతవరకు స్పందిస్తలేడు. పిఎం ప్రధానమంత్రి మోడీ కూడా దాని మీద ఎక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడిన దాఖలాలు ఏం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు? That is the lack of accountability. I will say, where is your accountability? మీకు ఒక ప్రాపర్ జాబ్ ఉన్నప్పుడు, ఇట్ ఈస్ అ జాబ్ బేసిక్లీ, యు ఆర్ హోల్డింగ్ అ జాబ్. సో ఆ జాబ్ని మీరు సరిగా చేయాలన్నప్పుడు యూ షుడ్ హోల్డ్ అకౌంటబిలిటీ, అండ్ వీఆర్ రేసింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ దట్. ఐ కెన్ ఆల్సో ట్యాగ్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక మనిషిని 10 tags ఇస్తాను, దట్ డజంట్ మీన్ దట్ పర్సన్ డిజర్వ్స్ ఆల్ దట్ కదా. సో యూ కెన్ నేమ్ అస్ ఎనీథింగ్, బట్ వీఆర్ నాట్ దట్. వీ నో వాట్ వీ ఆర్. అండ్ ది వన్, యు నో, the person who are not capable of doing anything, they put the things on other person so that they may feel bad or something. This is all bullshit, and it's all circle. That's it. ఏందన్న మొత్తం అర్బన్ నక్సల్స్, యాంటీ నేషనల్స్ అంతా ఒక దగ్గర కూడినట్టు అనిపిస్తా ఉన్నదా? ఎట్లా చూడాలి మీరు ఎలా మీకు ఎలా అనిపిస్తే నేను రాజ్యమే చెప్తుంది కదా, మేము అనుకునేది. అవును, ఒక రాజ్యము అలా చెప్తుంది, యాంటీ నేషనల్ అని అంటుంది. పోలీసులు అంత ఘోరంగా మీరు వీడియోస్ చూడొచ్చు, బ్యాచ్ నెంబర్ లేకుండా లాఠీల మీద నెయిల్స్ పెట్టుకొని అక్కడ ఢిల్లీలో కొట్టారు. అమ్మాయిల మీద సెక్షువల్ అసాల్ట్ చేశారు. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఇప్పుడు కెమెరా ఉంది, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం వాళ్ళు ఇలా చేశారు అని చెప్పేసి మాట్లాడారు. ఈ టైంలోనే ఇంటి క్రైమ్స్ జరుగుతుంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ మొబైల్స్ లేనప్పుడు ఎన్ని క్రైమ్స్ ఉంటున్నాయో. బేసిక్గా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఈ ప్రొటెస్ట్లతో నాకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ
జస్ట్ మొబైల్స్ పుట్టక ముందుకు ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ బేసిక్ రైట్స్ బ్రెస్ట్ కూడా కప్పుకోవడం కోసము వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది. దానికోసం నంగేలి అనే ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ తన బ్రెస్ట్ని కూడా కట్ చేసుకుంది. మన ముస్లింలో ఎలా ఉంటుందో హిందూస్లో కూడా రాజస్థాన్లో గుంగట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి చేస్తారు. ఇట్లా వాళ్ళని అమ్మాయిలను సప్రెస్ చేసేసి కొన్ని తరతరాలుగా అమ్మాయిల మీద అత్యాచారాలు చేసి లీగల్గా అత్యాచారాలు చేసి, కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ వల్ల అమ్మాయిలకి వాళ్ళ ముస్లిమ్స్ అని ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అమ్మాయిలు చదువుకుంటే షూట్ చేసేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకే ప్రూఫ్స్ దొరుకుతాయి. కానీ మన ఇండియాలో వాళ్ళకి రైట్ ఉంది, ఏ అమ్మాయి అయినా ఏ ధర్మంలో అయినా అమ్మాయిలకి రైట్ ఉంది, చదువుకునే రైట్ ఉంది అని అంటే కేవలం కాన్స్టిట్యూషన్ వల్ల. ఇంకా కూడా చెప్తుండు కదా బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అని చెప్పి. మరి రేప్స్ ఏమైనా ఆగినాయా? మోడీ గారు కానీ కాంగ్రెస్ కానీ మీరు గూగుల్ చేయండి, ప్రతి పార్టీలో రేపిస్టులు ఉన్నారు. రేపిస్టులు ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఉన్నారు, ఎంపీలు కూడా అయ్యారు ప్రతి పార్టీస్లో. సో మనం వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు అన్ని పార్టీస్లో ప్లస్ ఉంటుంది మైనస్ ఉంటుంది. నాకు మోడీ పార్టీలో ఇప్పుడు కాశ్మీర్ ఉందంటే కేవలం కాశ్మీర్లో ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఎగురుతుందంటే కేవలం మోడీ వల్ల. కానీ మన అంధభక్తులు మన హనుమంతుడు పిక్చర్ని ర్యాలీలో మన హనుమంతుడు విలువ ఇదా అన్న నేను మొక్తాను, ఆయన హిందూని, నాకు చాలా ఇష్టము. కానీ మన హనుమంతుడు ఇలా చేస్తే వీళ్ళని అంధభక్తులు వీటిని కూడా క్వశ్చన్ చేయరు. ఇంకా నేను వీళ్ళ గురించి ఏం చెప్పాలి? ఇంకా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ అతను ఇంత ఐపీఎస్ చదువుకున్నాక కూడా క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ వల్ల చనిపోయాడు. వాటి గురించి ఏం మాట్లాడారు? ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫోటో చూపెడుతున్నారు, ఇక్కడ హనుమంతుని ఎగిరిపిస్తున్నారని చెప్పి రీసెంట్గా రమణమూర్తి ఒకటి కాంట్రవర్సీ చూసినారా మీరు? లైవ్లో కొట్టడం ఇదంతా కూడా. అయితే ఈ ఫోటో గురించి కూడా వాళ్ళకు క్లారిటీ ఇస్తారు. ఏంటంటే మా దేవుడు మా ఇష్టం మేము చేసుకుంటాం, మీకేంది, మీరు ఎప్పుడు కూడా హిందువులకు మా దేవుడు కూడా అన్న మా కాడ పైసలు ఉండవు కానీ కళ్ళకు అద్దుకుంటాం మేము హనుమంతుడిని. మేము మా ధర్మం గురించి వస్తే మేము కూడా కొట్టడానికి రెడీగా ఉంటాం. కానీ మా యాక్సెప్ట్ చేస్తలేవా ఇప్పుడు ఆ ఫోటో అంతే ఆ హనుమంతుని ఇట్లా ఎగిరించడానికి? నేనేం చేయలేనన్న, పవర్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది, సొసైటీ అట్లా ఉంది. నేను ఏదో ఒక సామాన్య కామన్ పర్సన్ లాగా నేను ఏదో పాజిటివ్గా చూస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది బీజేపీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు చాలా మంది. వాళ్ళకి అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ క్వశ్చన్ చేస్తున్నా, బీజేపీ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ లేకపోతే ఈ మెయిన్గా ఈ పిచ్చి యువత టీఎఫ్ఐ హీరోల కోసం కొట్లాడి హీరోలు అయిపోయి అది ఇది చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఎవరైనా మన తెలంగాణలో 2 months బేబీని చంపారు, వాళ్ళు ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేసిరా? వాళ్ళంతా ప్రాపగేండా అన్న, బ్రెయిన్ వాష్ చేసేసారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్పలేము. ఇక్కడ 2 months బేబీని ఇట్లాంటివి అయినప్పుడు ఎవరు మాట్లాడరు, అవన్నీ మాట్లాడరు. బ్రెయిన్ వాష్ చేయడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు అన్న. స్టూడెంట్స్ మారాలి, మనం స్టూడెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. పొలిటీషియన్స్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను? నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే అన్న, ఏ పార్టీ అయినా కానీ దయచేసి ఉమెన్ సేఫ్టీ కావాలి. ఇట్లా నీట్ పేపర్ లీక్ లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ అన్న మంచిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నడిపించేది మొత్తం పొలిటీషియన్సే, ప్రైవేట్. గవర్నమెంట్ని ఎందుకు మంచి చేస్తలేదు? గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో బాత్రూమ్ కూడా సరిగ్గా ఉండవన్న, వాటిని డెవలప్ చేయాలి. అలా వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్ చేయాలని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం. అది